अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। जगत के कर्मों में जब बंधी थी, जगत के कर्मों में जब बंधी थी, सारा ये बंधन छुड़ा दिया। भेदभाव की दृष्टि मिटाकर राम रमैया दिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। कहा कि ये जग सारा है सपना, तुमने खुद को भुला दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। अज्ञान की नींद में सोया था, गुरु ने आकर जगा दिया। अज्ञान की नींद में सोया था, गुरु ने आकर जगा दिया। पिला के अमृत रस का प्याला खुद में दर्शन करा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। गुरु ने अपना મોજ ચલી છે મોજની, આ મોજ કોઈની મોહતાજ નથી। મોજ ચલી છે મોજની, આ મોજ કોઈની મોહતાજ નથી। મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું રે બાવાજી, મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું રે। અગમ ગોચર લખધણીની ખોજમાં રહેવું રે બાવાજી, મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું રે। કાળ મીઠ પાણાના કડજા ચીરીને કુપડ ફૂટે રે। કાળ મીઠ પાણાના કડજા ચીરીને કુપડ ફૂટે રે। આપ ધરા બીચ રમત્યું હાલે ખેલ ના ખૂટે રે। આ લહેરાવે લહેરાવે લખ લાખ રત્નાકરની લૂંટતા રહેવું રે બાવાજી, મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું રે। કાળ કરે કામ કાળનું એમાં કાંઈ ન હાલે રે। કાળ કરે કામ કાળનું એમાં કાંઈ ન હાલે રે। મરવું જાણે મર જીવાય તો રમતા તો લે રે। એનો અંત આદિ ન જાણા તારે તો તરતા રહેવું રે બાવાજી, મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું મોજમાં રહેવું રે। ગોતવા જાવ તો મળે નહીં ગોતે ઘણી ગોવિંદો રે। ગોતવા જાવ તો મળે નહીં તો ગોવિંદો રે। હરિ ભગતને હાથ વાગો છે પ્રેમનો પરખંદો રે
રામ કૃપા એન રોજ દિવાળી રંગના ટાણા રે, રામ કૃપા એને રોજ દિવાળી રંગના ટાણા રે, કામ કરે એની કોઠી કદી કૂટે ના દાણા રે, કે અલગારી આળસું થઈ નવું આખું ખોવું રે, બાવાજી મોજ મરેવું મોજ મરેવું મોજ મરેવું રે, બાવાજી મોજ મરેવું મોજ મરેવું મોજ મરેવું રે, માગો તો શ્રી श्याम से मांगो दुनिया से आशाएं त्यागो, दुनिया तो कुछ न देगी, देगी तो लाज लेगी, मांगो तो श्री श्याम से मांगो दुनिया से साए त्यागो, दुनिया तो कुछ न देगी, देगी तो लाज लेगी, मांगो तो श्री श्याम से मांगो, जैसे चले दिन और रैन वैसे चले सुख और चैन, जैसे चले दिन और रैन वैसे चले सुख और चैन, रोक लो आंसुओं को, दुनिया तो देख लेगी, देगी तो लाज लेगी, मांगो तो श्री श्याम से मांगो, दुनिया से आशाएं त्यागो, दुनिया तो कुछ न देगी, देगी तो लाज लेगी, मांगो तो श्री श्याम से मांगो, दुनिया से डरना क्या, दुनिया से लड़ना क्या, दुनिया से डरना क्या, तूने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया, गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, जगत के कर्मों में जब बंधी थी, जगत के कर्मों में जब बंधी थी, सारा ये बंधन छुड़ा दिया, भेदभाव की दृष्टि मिटाकर राम रमैया दिखा दिया, गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया, जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया, जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया, कहा कि ये जग सारा है सपना, तुमने खुद को भुला दिया, गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया, अज्ञान की नींद में सोया था, गुरु ने आकर जगा दिया, अज्ञान की नींद में सोया था, गुरु ने आकर
कर जगा दिया। पिला के अमृत रस का प्याला खुद में दर्शन करा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे विंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ते दद्याब्धिकं मोहवशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति देवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने नैव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु देवें बस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति चिन्तां सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवहम् व्यानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखविनाशाय
खातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः तस्य सेवां प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावः प्रभौ स्थाप्यो न चातुर्यं प्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् श्रीगोवर्धननाथपादयुगलम् हैयङ्गवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुरादिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्णगोकुलपति नाथं रघुणांस्तथा एवं श्रीयदुनायकं तिलघन श्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभुश्च स्मरेत् आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्विरन्तस्तमोपहं दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनो वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः न ज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिः बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्याना समर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां
पादरेणुम् अभीक्ष्णश यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् सुलभ्यहृदि सर्वेषां श्रीगोपीजनवल्लभम् गुणगानं सदा कुर्वे तस्यै तुष्टै स्वभावतः। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। दशम स्कंद 55 अध्याय पहलो श्लोक। મળ્યો? દશમ સ્કંદ 55 અધ્યાય પહેલો શ્લોક। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय समेव प्रत्यपद्यत। भगवान कृष्ण राक्षस इति રૂક્ષ્મણી સાથે ઉદ્વાહ કર્યો, લગ્ન કર્યું। લગ્ન કરીને પોતે પાછા આવ્યા। ત્યાં માધવપુરમાં વિધિવત લગ્ન પણ કર્યું અને પછી એ મહારાજે આજે દ્વારિકામાં પ્રવેશ કર્યો। શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય। અને એ દ્વારિકામાં દ્વારિકાવાસીઓ શું આવ્યા હતા, ટોળે ટોળે વળીને જોતા હતા। કેમ? કારણ કે અમારો દીકરો લગ્ન કરીને આવ્યો છે। દીકરો તો અમારો કાળો છે પણ કામણગારો છે। તો લગ્ન કરીને આટલી ઉતાવળથી ગયો હતો તો વહુ કેવી લાયો છે? હા, એમને જિજ્ઞાસા એ હતી કે મારા ભગવાને પસંદ કરી એવી તો કેવી પસંદ કરી હશે કે તરત દોડતા દોડતા ગયા હતા લગ્ન કરવા માટે। અને દ્વારકાવાસીઓ જ્યાં રૂક્ષ્મણીજીના દર્શન કર્યા ત્યારે સૌના હૈયાને ટાઢક પડી। હાશ, એ ભલે કારો રહ્યો પણ બહુ તો ઘોરી લાયો છે। અને દ્વારકાવાસીઓ ખુશખુશાલ થઈ ગયા। ભગવાનને સૌએ વધાવ્યા। શ્રી દ્વારિકાધીશ કી અને એમને ત્યાં સંતાનો વગેરે થયા અને એમાં
એક સંતાન હતું એમનું. એ બહાર રમતું હતું. એક પક્ષી આવ્યું અને એ પક્ષીએ ઉઠાવ્યું અને એને લઈ ગયું. લઈ અને દરિયાની વચ્ચે એણે એને છોડી દીધું. નાનું છોકરું હોય ઉપરથી નીચે પડે દરિયામાં પાણીમાં તો શું થાય? મરી જાય. ખરું? પણ જેવું એણે ઉપરથી છોડ્યું ને એ જ વખતે એક માછલી હતી બહુ મોટી, એણે શ્વાસ લેવા માટે બહાર નીકળી અને મોઢું ખોલ્યું હતું. ખરું? અને જેવું મોઢું ખોલ્યું ને એણે જીભ બહાર કાઢી અને પેલું છોકરું ક્યાં પડ્યું? જીભ ઉપર. ખરું? અને જીભ ઉપર પડ્યું ને એટલે એ ગભરાયું કે મોઢામાં શું આવ્યું. અને જેવું ગભરાયું ને જીભ અંદર લઈ લીધી, મોઢું બંધ કરી દીધું. જેવી જીભ અંદર લઈ લીધી ને પેલું છોકરું સીધું પહોંચ્યું પેટમાં. પેટમાં ગયું ને એટલે એને લાગ્યું કે આ મારા મોઢામાં શું આવી ગયું, આ અચાનક શું થઈ ગયું. એટલે છટપટવા લાગ્યું. અને છટપટવા લાગ્યું ને એનું ધ્યાન ન રહ્યું અને બાજુમાં માછીમારે જાળ બિછાવી હતી પકડવાની, એમાં ભરાઈ ગયું, ફસાઈ ગયું. માછીમાર એને લઈ ગયો. આ લઈ અને જોયું તો ઓહો, આટલું મોટું માછલું. એણે જઈને રાજાને આપ્યું કે રાજાને આપીશ ને તો રાજા એના બદલામાં મને ભેટ આપશે કે આટલું મોટું માછલું લઈને આવ્યો તું. લઈને ગયો. રાજાએ પણ જોયું નહીં અને એને રસોડામાં મહારાજને બોલાવ્યા, રસોયાને. એને આપી દીધું કે લો તમે આને કાપીને બનાવજો. રસોડામાં ગયું અને એ રસોડામાં ગયું ને તેને કાપ્યું તો માછલાના પેટમાંથી માણસનું બાળક. એટલે એ પણ આનંદ થઈ ગયો કે ઓહો, આવું આશ્ચર્ય થયું. આવું આશ્ચર્ય રાજાને કહીશ ને તો રાજા પણ પાછા મને ઇનામ આપશે. અને ત્યાં નારદ ઋષિ વગેરે પ્રગટ થયા અને કહ્યું કે ભાઈ તમે આ બધાને લઈને જાઓ છો ને એ કોઈ નથી, એ તમારા પતિ છે. હા. એટલે પેલાને લાગે કે શું વાત કરો છો? હા, આ જ તમારા પતિ છે. કામસ્તુ કામદેવની વાત છે. હા, ભગવાનના કામ પર પ્રગટ થયેલો દીકરો હતો આ. એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને કે રામ રાખે એને કોણ ચાખે. આ ઉપરથી નીચે પડ્યું, દરિયામાં પડ્યું હોત તો મરી જાત. માછલાના મોઢામાં દબાઈ ગયું હોત તો પણ મરી જાત. માછલું કાપ્યું ત્યારે કરવતને કારણે પણ મરી જાત. સામે પેલા રાજાને ત્યાં લઈ ગયા હોત તો રાજા જોઈને ઓળખી જાત કે આ કોણ, બીજું કોઈ નહીં, મારો દુશ્મનનો દીકરો છે, ત્યાં પણ એ મરી જાત ને. આ છેક સુધી ભગવાન બચાવતા રહ્યા અને એને બચાવતા બચાવતા એ દેવી હતા અને એ દેવી ને નારદજીએ કીધું આ તમારા પતિ છે. એમણે એમને સંતાડી મોટા કર્યા, બલાદ અબલાદ વિદ્યા એમણે શીખવાડી અને એ વિદ્યા શીખવાડી અને એના દ્વારા જ્યાં શંભરાસુર હતો, શંભરાસુરનો એમણે વધ કર્યો અને એ વધ કરીને વળી પાછા એમને ત્યાંથી દ્વારિકામાં લઈ આવ્યા વિમાન માર્ગે. હો બા. ખરું? એટલે શું થયું? એ જમાનામાં સ્ત્રીઓ, મહિલાઓ પણ વિમાન ઉડાડતી હતી. આજકાલનું નથી. હા, આ બધું ભાગવતમાં આપણે ત્યાં ઓલરેડી છે. હા, આપણું ધ્યાન નથી કયું દિશામાં, એટલે આપણે અત્યારે કહીએ છીએ કે હવે તો સ્ત્રીઓ પણ વિમાન ઉડાડે છે, સ્ત્રીઓ આમ કરે, સ્ત્રીઓ પહેલેથી બધું કરે છે. હા, આજકાલનું નથી આ બધું. અને એને પાછા લઈને આવ્યા અને ભગવાને એમનો ઉદ્ધાર કર્યો. ત્યારબાદ ભગવાને જાંબાવતીજી અને સત્યભામાજીને સ્વીકાર કર્યો અને એ સત્યભામાજીને સ્વીકાર કરી સમંતક મણિની કથાનો પ્રસંગ કયો. એમાં ભગવાન ઉપર આળ લાગ્યું હતું. ભગવાને આળ દૂર કરાવડાવ્યું. ભગવાને કાલિંદી સાથે, મિત્રવિંદાજી સાથે ઉદ્વાહ કર્યો અને એ સાથે ભગવાને નરકાસુર હતો, નરકાસુરનો વધ કર્યો અને નરકાસુરનો વધ કરી એની ઘોડાર હતા બધા એના
એ બધા ખાલી કરવાના હતા. હા, એમાં પહેલાં ખાનામાં ગયા બા તો ત્યાં પેલા પત્ની હતા એમની સાથે, એમણે કીધું, ભગવાને કીધું કે તમે રહેવા દો, ખજાનો એનો હોય ને દરેક રાજાઓનો, તો 3-4 ભાગમાં ખજાનો હતો. એટલે કહ્યું કે ભાઈ મહારાજે કીધું કે તમે રહેવા દો ને, દ્વારિકામાં તમને શું ખોટ છે? કારણ કે ભગવાને જેટલા રાણી હતા ને બા, એટલા બધા રાણીના એક જુદા જુદા મહેલ બનાવી આપેલા. ખરું? એક રાણી માટે એક મહેલ હોય તો એના માટે એટલા દાસી પણ હોય અને એટલા ઘરેણા પણ હોય. ખરું? એને શું ખોટ હોય? અને ભગવાને એમને કહ્યું તમે રહેવા દો, ખોટું ખોલવું નથી. પણ આ સ્ત્રીનો સ્ત્રી સહજ સ્વભાવ, ના કોઈ પહેલું કરવા જોઈએ. એટલે ભગવાને ના પાડી, એટલે કે તમે ના પાડો છો એટલે ચોક્કસ એમ કે કાળું ધોળું હોવું જોઈએ. ખોલ્યું તો એમાંથી નીકળ્યા ઘરેણા, હીરા માણેક મોતી. એટલે પેલા કે જો હું કહેતી હતી ને કે તમે ખોલો, જો ખોલું તો ફાયદામાં રહ્યા ને? કે હા વાત સાચી છે દેવી. ખરું? બીજું ખોલવાનો વખત આવ્યો, ના પાડી ભગવાને. હા, કે દેવી આ તમને જોઈએ છે, મળી ગયું, પછી બીજું શું કામ ખોલવું? તમારા કારણ વગરનું રહેવા દો ને. અને જે વસ્તુ ના કે ખોલવાની, એક વખત ના પાડી એટલે કે જો તમે તો પહેલાંમાંય ના પાડતા હતા, આ બીજામાંય તમે ના પાડો છો, તો પહેલાંમાંય ના પાડી હતી તો ખોલ્યું તો આપણને શું મળ્યું? હીરા માણેક મોતી મળ્યું ને, ધન વગેરે. બીજું ખોલવાનું જ છે. દેવી રહેવા દો, ના ના ખોલવાનું જ છે. અને જેવું ખોલ્યું ને એમાંથી હાથી ઘોડા વગેરે બહાર નીકળ્યા. જો આ તમારા કામમાં લાગશે, આ મારા કામમાં લાગશે. એમને કહી દીધું હીરા માણિક મારા કામમાં લાગશે અને હાથી ઘોડા તમારા કામમાં. જો તમે નાના કરતા હતા, પણ નાના કરતાં કરતાં કેટલું બધું આપણું કામમાં નીકળે છે ને. અને ત્યાં ત્રીજો ખોલવાનો વખત આવે ને ત્યાં ભગવાને કીધું બસ દેવી, હા સ્વાર્થની પણ હવે હદ થાય છે, હવે રહેવા દો. ના, પહેલું ખોલ્યું તમે નાના કરતા હતા, બીજું ખોલ્યું નાના કરતા હતા, નીકળ્યું, ત્રીજું તમારે ખોલવાનું જ છે. તો ભગવાને કીધું દેવી રહેવા દો. ના, એટલે ભગવાને કીધું સારું, તો ભાઈ તમે જે ખોલો છો ને એમાંથી જે નીકળે ને એમાં ભાગ કરવો પડશે. મંજૂર? કે મંજૂર? અને જેવું ખોલ્યું ને એમાંથી 16,000 કન્યાઓ બહાર નીકળી. પહેલી હું. ભગવાને 16,000નો સ્વીકાર કર્યો. અને એ સ્વીકાર કરે સમાજ, ભગવાને આદર્શ અને ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું. સમાજ જે સ્ત્રીઓને સ્વીકારવા તૈયાર નહોતો ને, ભગવાને એ સ્ત્રીઓનો સ્વીકાર કર્યો. અને લગ્ન કરવું હોય ને બા તો ચંદ્ર મેળવવા પડે. ખરું? પણ અહીંયા કૃષ્ણ પોતે જ ચંદ્ર હતા, એટલે બધાના એક જ મુહૂર્તમાં હસ્તમેળાપ થઈ ગયા. અથો મુહૂર્ત એકસ્મિન નાનાગારેષુ તા સ્ત્રિય યથોપયે ભગવાંસ્તાવદ્રુપધરો વ્યયઃ. આ ભગવાને એનો સ્વીકાર કર્યો 16,000, અને એ સાથે ભગવાને 8 રાણીઓનો સ્વીકાર કર્યો હતો. કુલ મળીને 1,008 ભગવાનના રાણી વગેરે હતા. અને એમાં ભગવાન આજે બિરાજ્યા હતા, રુક્ષ્મણીજી સાથે હતા. અને ભગવાનને થયું લાવ રુક્ષ્મણી સાથે થોડીક મજાક મસ્તી તો કરીએ, ટીખળ તો કરીએ. અને એ ભગવાને રુક્ષ્મણીજીને કહ્યું કે રુક્ષ્મણીજી જો અમે તો ગામડાના ગોવાળ, અમારી રીત ભાત ખાવા પીવાની, બેસવા ઉઠવાની બધી જુદી હોય. અને તમે રહ્યા રાજકન્યા, તમારી રહેવાની પદ્ધતિ જુદી હોય, વિચારવાની પદ્ધતિ જુદી હોય, જુદી રહેવાની અને જમવાની પદ્ધતિ જુદી હોય. તો તમને અમારે ત્યાં ન ફાવતું હોય ને તો હજી પણ તમારા બાપને ઘરે જવાની છૂટ છે. અને જેવું આ સાંભળ્યું ને રુક્ષ્મણીજી બેભાન થઈ ગયા. ભગવાને એમને જલ છાંટ્યું, ચરણ સેવા કરી, પોતે એમને ઊંચક્યા અને ઊંચકીને પર્યંક ઉપર પોઢાડ્યા. ભગવાન આજે એમની ચરણ સેવા કરી રહ્યા છે.
અને એ કરતાં કરતાં ધીરે 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 રૂક્ષ્મણીજી ભાનમાં આવ્યા અને એમણે કહ્યું, હો મહારાજ, આ આપે જે મજાક કરીને એ મજાક ફરી ન કરશો, નહીં તો પ્રાણ જતા વાર લાગશે નહીં. અને રૂક્ષ્મણીજી કહ્યું, નૈવા પ્રમેહ કિમપી તે ન વયમ જીતાસ્તે. ભગવાને કહી દીધું કે હે રૂક્ષ્મણીજી, તમે અમને જીતી લીધા. આ ભગવાને ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ કહ્યું અને ત્યારબાદ ઉષા અનિરુદ્ધ વગેરેનો પ્રસંગ કર્યો અને એમાં પણ ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો મૃગરાજાનો. એનો ઉદ્ધાર કર્યા પછી બલદેવજી પાસે યમુનાજીનું કરશન વગેરે કરાવડાવ્યું. બનાવટી થયેલો વાસુદેવ પોતાની જાતને કેવડાવતો પૌંડ્રક નામનો રાજા, અને 2 હાથ પોતાના હતા અને 2 હાથ લગાવીને ફરતો હતો. ભગવાને એનો ઉદ્ધાર કર્યો અને એ ઉદ્ધાર કરીને ભગવાન આજે હસ્તિનાપુરી વગેરેમાં પધાર્યા હતા. અને હસ્તિનાપુરીમાં ભગવાને રાજસૂય યજ્ઞ રાખ્યો હતો અને રાજસૂય યજ્ઞની અંદર પાંડવોએ રાખ્યો હતો. ભગવાનને મુખ્યતા આપી હતી. એ રાજસૂય યજ્ઞની અંદર ભગવાનનું અગ્રપૂજન થવાનું હતું અને ત્યાં શિશુપાલ હતો. શિશુપાલે ભગવાનને 100 ગાળો બોલી. ભગવાને વચન આપ્યા પ્રમાણે સહન કરી અને જ્યાં 100મી ગાળ પૂરી થઈ 101 જાય ત્યાં ભગવાને ચક્ર ચલાવ્યું. ચક્ર ચલાવીને એનું મસ્તક છેદી નાખ્યું અને એ ભગવાને એનો જે આત્મા હતો, એનો જીવ હતો, એ પોતાનામાં સમાવ્યો. ભગવાન આ પ્રમાણે રહેતા હતા. 16,008 એમની રાણી હતી. નારદજીને એક દિવસ વિચાર આવ્યો, કે આ મહારાજ, અહીંયા એકની સાથે રહેવાનું હોય અને ફાંફા પડે છે, તો તમે 16,008 સાથે કેમના રહેતા હશો? એટલે ભગવાન પહોંચ્યા, નારદજી પહોંચ્યા સવારમાં 5 વાગ્યામાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ભગવાન પાસે. નારાયણ નારાયણ, મહારાજ પધારો પધારો. અત્યારે સવારનો સમય છે. સવારમાં યોગ કરવા બેઠો છું, પ્રાણાયામ કરવા બેઠો છું, ધ્યાન કરવા બેઠો છું. તમારું પણ આસન પાથરી દઉં. હો, આવો મહારાજ, તમે પણ ધ્યાન કરો. અને એ જે સાંભળ્યું ને, નારદજી કહે છે, નારાયણ નારાયણ, મારે હજી બીજે જવાનું છે. હો, કારણ એવું તો કહેવાય નહીં તમે શું કરો છો, જોવા આવ્યો તો. મારે બીજે જવાનું છે. ખરું. નારદજી ત્યાંથી વિદાય થયા. વળી પાછા થોડોક વખત વીત્યો અને ત્યાં ભગવાન હતા. હા, તો સવારનો સમય હતો, બ્રેકફાસ્ટ કરું, કલેવ કરવાનો સમય હતો. ત્યાં ભગવાન બિરાજ્યા હતા કલેવ કરવા. અને ત્યાં નારદજી પ્રકટ થયા. નારાયણ નારાયણ, ઓહ નારદજી, સમય છે, ચાલો પ્રસાદનો સમય થઈ ગયો છે, આવો બિરાજો, પ્રસાદ લો. નારદજી કહે છે, નારાયણ નારાયણ, મહારાજ બીજે જવાનું છે. સારું મહારાજજી, હા પધારો. એમ કરતાં કરતાં બપોરનો સમય, સવારનો સમય થયો, પાછો ઓફિસ ટાઈમ. એટલે નારાયણ નારાયણ, નારદજી પ્રગટ થયા મહેલમાં. અને ત્યાં ભગવાન સિંહાસન ઉપર બિરાજ્યા હતા આજે. અને નારદજી પધાર્યા. ઓહો, આવો આવો નારદજી. નારદજીને આસન આપો, એને બિરાજાવો. નારદજી કે, મહારાજ તમારી ઓફિસ સવારથી સાંજ સુધી ચાલે અને એમાં મારી પાસે એટલો સમય નથી. હું તો માત્ર આપના દર્શન માટે આવ્યો હતો. હો મહારાજ. નારાયણ નારાયણ, સારું નારદજી પધારો. નારદ ત્યાંથી વિદાય થયા ને બપોરનો સમય થયો, જમવાનો, લંચ ટાઈમ. ખરું. નારાયણ નારાયણ, નારદજી ચાલો સવારથી તમે ફરો છો, ભૂખ્યા થયા હશો, હવે તો થોડું જમી લો. નારદજી કહે છે, ના ભાઈ, કારણ કે નારદજીને 16,008 ઘર એક દિવસમાં ગણવાના હતા. કેમ ના ગણાય? ખરું. નારાયણ નારાયણ કરતાં કરતાં પહોંચ્યા અને સાંજે થાક્યા પાક્યા ભગવાન પાસે આવ્યા. નારાયણ નારાયણ કરતાં કરતાં ત્યારે ભગવાને કહ્યું, હો પુત્ર, માખી દ બેટા, હું તારો બાપ છું. હો, તું શેના માટે આવ્યો છું ને મને ખબર છે. ભગવાને નારદજીને પણ કાર્યપ્રસ્થ દર્શન કરાવડાવ્યું. અને એવી રીતે એક વખત એમનો એક મિત્ર હતો ભગવાનનો. કોણ હતું? નામ આપ્યું નહોતું. અને એ આવ્યો ભગવાનને દ્વારે. ભગવાનને દ્વારે આવી અને એણે બૂમ પાડી, કૃષ્ણ. અને જેવું એણે સાંભળ્યું કૃષ્ણ, તો દ્વારપાલ વગેરે હતા ને, તો દ્વારપાલે કીધું, ભાઈ અત્યારે બપોરનો સમય છે અને અત્યારે ભગવાન અહીંયાથી તું બૂમ પાડું છું ને,
તો આ મોટો દરવાજો છે, દરવાજાની આગળ બગીચો છે અને બગીચાની અંદર મહેલ છે, મહેલની અંદર શયનખંડ છે અને એ શયનખંડની અંદર ભગવાન અત્યારે પોતાના પ્રિયાજી સાથે બિરાજે છે. એટલે એ તમારો અવાજ સાંભળશે નહીં. અત્યારે બૂમો પાડવાનો કોઈ મતલબ નથી. એને સમજાવ્યું અને જેવું એણે સાંભળ્યું સમજ્યું ત્યારે એણે કીધું કે શક્ય જ નથી, મારો કૃષ્ણ છે. હા, મારો કૃષ્ણ, હું બોલાવું એટલે આવે જ. એણે સાંભળ્યું અને એ સાંભળતાની સાથે જ એનો વિશ્વાસ હતો, વિશ્વાસ કામ કરી ગયો અને એ ભગવાન ત્યાં નુપુરનો અવાજ આવ્યો, છામ 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 છામ. દરવાજા, અરે તું અત્યારે, અરે વાહ વાહ વાહ, આવો ભાઈ, આવો 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 આવો. ભગવાન એની સાથે લઈ ગયા, એટલો ઉદાર સ્નેહ અને લઈ ગયા એની સાથે અને સ્નાન વગેરે કર્યો. મિત્ર, બહુ વખત પછી મળ્યા, કેમ? આનંદ મંગલ તો છે ને? ઘરે બધા મજામાં તો છે ને? તું એક કામ કર, બહુ દૂરથી આવ્યો છું, થાકી ગયો હોઈશ. હા, એક કામ કર, થોડો નહીં લે, એટલે ફ્રેશ થઈ જવાય ને. નહીં લે. એકદમ મેલી ઘેલી પોતળી હતી, ફાટેલી, અને પહેરીને આવ્યા હતા મહારાજ. ભગવાને સ્નાન કરાવડાવ્યું. સ્નાન કરાવીને અબોટિયું વગેરે હતું પોતાનું રત્નજડિત વગેરે એ આપ્યું એને પહેરવા માટે. એણે પહેર્યું, પહેરી અને ભગવાને એને યોગ્ય સ્થાન આપ્યું. યથોચિત, ભાઈ હું તો બહુ દૂરથી આવ્યો લાગુ છું, થાકી ગયો હોઈશ ને, ચાલ તું જમી લે પહેલાં. ભગવાન પ્રેમથી જમાડ્યો અને પર્યંક પર પહોંચાડ્યો. લાય ભાઈ, ચાલતો ચાલતો આવ્યો હોઈશ ને, બહુ થાકી ગયો હોઈશ. હા, ભગવાને એના ચરણ વગેરે દબાયા અને એની સાથે વાત કરતા હતા. હા, અરે તું આવ્યો તો ભાભીએ મારા માટે શું મોકલ્યું છે? આટલે દૂરથી આવ્યો તો કાંઈક તો મોકલ્યું હશે ને. એણે પોતાની પાસે એક મેલી ઘેરી જૂની પોટલી હતી, પોટલી સંતાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે ભગવાન જોઈ ગયા કે આ સંતાડે છે. ભગવાન એની પાસેથી પેલો સંતાડે પેલા ખેંચી લીધી, ખેંચી અને એને ખોલી. હા, અને ખોલી અને ભગવાને એમાંથી એક મુઠ્ઠો લીધો. તાંદુલ મોકલ્યા હતા. ઓહો હો હો, વાહ, બહુ સરસ તાંદુલ છે. બીજો લીધો, બીજો આરોગ્યા. અને ત્રીજો આરોગવા જતા હતા ને ત્યાં રૂક્ષ્મણીજી હાથ પકડ્યો. હા, કે બસ મહારાજ, બહુ થયું. હા, હવે મારે જવું પડશે. હા, આ ભગવાનને એની પાસે હાથ કવડાવી દીધો અને એણે જવાની વાત કરી કે હવે હું જાઉં. એટલે એણે કહ્યું, તને યાદ છે આપણે ગુરુકુલમાં સાથે ભણતા હતા? હા હા હા, યાદ છે ને. અને ગુરુપત્નીએ આપણને બંનેને જંગલમાં સમિધા લેવા માટે મોકલ્યા હતા. હા 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 હા, મને યાદ છે ને. અને રાતના વરસાદ પડ્યો, તું આ ઝાડ ઉપર ચડ્યો, હું બીજા ઝાડ ઉપર ચડ્યો અને એમણે જે રાતના જમવા માટે આપણને ચણા આપ્યા હતા તો સુદામા તું ખાઈ ગયેલો, તને યાદ છે ને? હા 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 મહારાજ, હા યાદ છે. ભગવાન કહેવા જતાં મારા ભાગનું ખાઈ જાઓ એની શું સ્થિતિ થાય છે. હા, ભગવાન કહેતા હતા. અને એવું કહેવાય નહીં મોઢે, સત્યમ બ્રુયાત પ્રિયમ બ્રુયાત મા બ્રુયાત સત્યમ અપ્રિયમ. આ ભગવાને શીખવાડી દીધું કે સુદામા તને યાદ છે ને તું ખાઈ ગયો હતો? હા 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 મહારાજ, હા યાદ છે. અને તમે આખી રાત ભૂખ્યા રહ્યા હતા. હા, વરસાદમાં વરસતા અને પલળતા રહ્યા હતા મહારાજ આપ. એને સમજાવ્યું અને બીજે દિવસે સુદામાએ કહ્યું કે મહારાજ હવે હું જાઉં. એટલે ભગવાને કહ્યું, ભાઈ તારા કપડાં પહેરતો જજે પાછો. હા, તારા ટીંગાડીને રાખ્યા છે. અને પેલાએ કીધું, હા હા મહારાજ, જરૂરથી. હા, સુદામાને સહેજ લેશ માત્ર ન થયું કે આ સોનાનું પિતાંબર છે, હું પહેરીને જોઉં. એણે ભગવાને કહ્યું, તરત કાઢી દીધું અને પોતાના જૂના કપડાં ફાટેલા હતા એ પહેરી લીધા. એ પહેરીને વિદાય થતા હતા ને ત્યાં ભગવાને રત્ન મુદ્રાઓ હતી એ લઈ અને સુદામાને આપી કે લે સુદામા, આ તું ઘરે લઈ જજે. હા, પણ મહારાજ મારું વ્રત છે અયાચક, હું ક્યારેય કોઈની પાસેથી માગતો નથી અને કોઈ આપેલું હું લેતો નથી. પણ જો સુદામા, એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજે. હા, આ હું તને આપું છું, તું ઘરે જઈશ તો તારા છોકરાઓ છે ને એ તારા છોકરાઓ પૂછશે કે તમે કાકાને ત્યાં ગયા હતા તો કાકાએ તમને શું આપ્યું? એટલે તું કહીશ કે કાકાએ કશું ના આપ્યું
તો છોકરાઓ શું કહે છે? કાકા કંજૂસ. શું સતીશ કાકા? કાકા કંજૂસ. ખરું. એટલે એને કહ્યું કે ભાઈ આપો મહારાજ, હું લઈ લઈશ. હા, આજે મારું અયાચક વ્રત પાવન થશે. એને હાથમાં લીધું, આંખમાં આંસુ સાથે લઈ અને આજે સુદામા ચાલતા 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 પોતાના ઘરે આવતા હતા. અને ત્યાં ઘરે આવતાની સાથે જ એણે પોતાનું ઘર જોઈ શક્યા નહીં. હા, ભગવાને પોતાની પાસે રહેલો જે ઇન્દ્ર વૈભવ હતો એ સુદામાના પત્ની હતા એમને જોઈતો હતો. એટલે ભગવાને ઇન્દ્ર વૈભવ સુદામાના પત્નીને આપ્યો. નીકળ્યા ત્યારે પોતાનું ઘર ઝૂંપડા જેવું હતું, ઝૂંપડું હતું. અને બહાર નીકળ્યા ત્યારે, પાછા પહોંચ્યા ત્યારે મેલ થઈ ગયો હતો. ઓળખાણ ન પડી કે આ કોનું ઘર છે ને શું છે. અંદરથી એમના પત્ની આવ્યા અને એમને અંદર લઈ ગયા. એટલે વલ્લભાચાર્ય કહ્યું, સુદામા રંક ભાર્યાર્થ ભૌમ્યા નીતેન્દ્ર વૈભવ. આ ભગવાને સુદામાજીના પત્નીને ઇન્દ્ર વૈભવ આપ્યો. આ ભગવાન એમને કૃતાર્થ કર્યા. એવી જ રીતે એમને પૂછ્યું હતું કે મહારાજ મને કહેશો કે ભગવાન જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે શું કરે છે, કેવી રીતે કરે છે. એટલે એમને કહેવાની શરૂઆત કરી કે ભગવાન જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે ને ત્યારે વેદની જે શ્રુતિ વગેરે હોય છે, આપણે વેદના જે શ્લોક હોય ને બા એને શ્રુતિ કહેવાય. ખરું. શ્રુતિ વગેરે હોય છે એ સૂતેલા સમ્રાટને જેમ લોકો જગાડે એમ એ શ્રુતિ હોય છે ને એ ભગવાન સૂતા હોય છે, પોઢેલા ભગવાનને એ જગાડે છે. કેવી રીતે જગાડે છે? એટલે કહ્યું, જય 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 હિયમા જામજીત દોષ ગૃભીત ગુણામ તમસી યદાત્મના સમવરુદ્ધ સમસ્ત ભગ અગ જગદોકશામ અખિલ શક્ત્યવબોધકતે ક્વચિદ જયાત્મના ચરતોનુચરે નિગમ. આ વેદની શ્રુતિઓ હોય છે અને વેદની શ્રુતિ ભગવાનને સુતેલા સમ્રાટને જે બંદીજન જગાડતા હોય ને એમ ભગવાનને જગાડે છે. આ ભગવાનનો મહિમા છે. એ ભગવાન એક વખત પોતાના મિત્રને ત્યાં ગયા. હા, અને એમાં પણ જનક રાજાને ત્યાં અને પોતાના મિત્ર બંનેને ત્યાં ગયા. હા, એકને ત્યાં 15 દિવસ રહ્યા અને એકને ત્યાં અડધો દિવસ, એક ઘડી રહ્યા. બંનેને ટાઈમલાઈન સરખી થઈ ગઈ. હા, પેલાને 15, આપણે કહીએ ને સુખના દિવસો જતા રહે એમ પેલાને 15 દિવસ લાગ્યા અને પેલાને ઘડી 2 ઘડી લાગ્યા. ભગવાન ત્યાં રોકાયા. ભગવાને જનક રાજાનો ઉદ્ધાર કર્યો. અને બીજી બાજુ પોતાનો મિત્ર હતો શ્રુતદેવ, એનું નામ હતું બા. શું? આપણે જે કથા કરી ને પહેલાં એક સુદામાની કરી. ખરું. અને એ આખા અધ્યાયમાં એમનું કોઈ જગ્યાએ નામ જ નથી. હા, સુદામાનું છેલ્લે કહ્યું છે. હા, શરૂઆત ક્યાંથી કરી? કૃષ્ણાસ્યાસીત સખા કશ્ચિત. કૃષ્ણનો કોઈ હતો, બસ સખા હતો. હવે કહો આપણે કોના? આપણા નામની પાછળ કોનું નામ લાગે? ઘરવાળાનું. ખરું ને. અને અહીંયા કૃષ્ણાસ્યાસીત, બસ. હા, કૃષ્ણનો હતો. કૃષ્ણનો હતો એટલે લેશ માત્ર એને દ્વેષ નહોતો. કૃષ્ણનો હતો, બસ એનું ત્યાં પતી ગયું. હા, કૃષ્ણસ્યાસીત, કૃષ્ણનો હતો. સખા કશ્ચિત, સખા હતો. કૃષ્ણનો હતો ને બસ એટલું જ પૂરતું છે. હા, જીવનમાં આપણે બધાના બધું બન્યા, પણ ખરેખર કહું, જેનું બનવા જેવું હતું, જેણે આપણને જીવન આપ્યું, જેણે આપણને હાથ પગ આપ્યા, જેણે આપણને આંખો આપી, જેણે આપણને અક્કલ આપી, જેણે સમય આપ્યો, આપણને સંજોગો આપ્યા, આપણને પગભર બનાવ્યા, એના માટે શું? એના માટે શું કર્યું? ખરું. કૃષ્ણાસ્યાસીત માટે કહ્યું. હો, તો બધા માટે આપણે જીવનમાં બધું કર્યું. એક નાનો સરખો પ્રશ્ન, ભગવાન માટે શું કર્યું? વિચારવા જેવું છે ને.
આપણને પૂછે અમે એમને ભગવાનની પૂજા કરી, ભગવાનનું આ કર્યું, ભગવાનનું તે કર્યું, પણ ભગવાન માટે કર્યું કે ભગવાન પાસેથી મેળવવા માટે કર્યું? ખરું? સેવા તો પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં એવું કહેલું છે કે ભગવાનનું સુખ જેમાં થાય ને એનું નામ સેવા. ભગવાનને ગમશે, મારા ભગવાન રાજી થશે, બસ મારા ભગવાન રાજી થાય, મારે એનાથી વિશેષ બીજું કાંઈ જોઈતું નથી. એટલે પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં થયું કે જીવવાનું પણ ભગવાન માટે અને મરવાનું પણ ભગવાન માટે. પ્રભુ રાજી થાવ, મારું જે થવું હોય થાવ. આ પુષ્ટિ સંપ્રદાય શીખવાડી રહ્યો છે. અને એમાં આ બીજો મિત્ર હતો ભગવાનનો, શુતદેવ એનું નામ. અને એ જે શુતદેવ છે ને, એ શુતદેવજીએ ભગવાન એના ઘરે આવ્યા ને એટલો બધો રાજીનો રેડ થઈ ગયો, એટલો ખુશ થઈ ગયો, એણે પોતાના પહેરેલા કપડાં બધા ઉછાળીને નાચ્યો. મારે ઘરે ભગવાન ક્યાંથી, મારે ઘેર મિત્ર ક્યાંથી? ખરેખર ભગવાન પધારે અને કપડાનું ભાન ક્યારે ના રહે માણસને? ગાંડો થઈ જાય ત્યારે? ના ના, ખુશ થઈ જાય, એને કશી ખબર જ ના હોય. હા, કેટલો બધો રાજી થઈ ગયો કે એને પોતાના કપડાં ઉછાળીને નાચ્યો અને ભગવાન એનાથી પ્રસન્ન થયા. આ શુતદેવનો પણ ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. અને એનો ઉદ્ધાર કર્યા પછી એક વખત ભગવાનની જે રાણીઓ વગેરે હતી ને, એ રાણીઓ વગેરે ભગવાનનો વિલાપ કરતી હતી. અને એમાં એ બધી રાણીઓએ હંસ હતા, હંસને ઉદ્બોધી ત્યાંથી પસાર થતા અને એક ગીત ગાયું, હંસ ગીતા કહેવાય. હંસ સ્વાગતમાસ્યતામ પિબપયો બૃહ્યંગશૌરૈઃ કથામ દૂતમ ત્વામ નો વિદામ કચ્ચિદજિતઃ સ્વસ્ત્યાસ્ત ઉક્તમ પુરા કિં વા નિશ્ચલ સૌહૃદઃ સ્મરતિ તમ કસ્માદ ભજામો વયમ ક્ષૌદ્રાલાપય કામદમ શ્રિયમૃતે સેવૈકનિષ્ઠા સ્ત્રિયઃ. આ હંસને ઉદ્બોધી અને હંસ ગીતા વગેરે કહી અને છેલ્લે શ્લોકમાં છેલ્લે કહ્યું કે જયતિ જન્નિવાસો દેવકી જન્મવાદો યદુવર પરિશસ્વૈર દૌર્વિરસ્યન્ન ધર્મમ શિરચર વૃજિનગ્ન સુસ્મિત શ્રીમુખેન વ્રજપુરવનિતાનામ વર્ધયન કામધેયમ. આ ભગવાને દશમ સ્કંદમાં નિરોધ લીલા કીધી. દશમ સ્કંદ એ શ્રીનાથજીનું હૃદય છે. હા, ભગવાનનું જો હૃદય છે ને, એ હૃદય જાણવું હોય ને તો એમની પાસે બેસવું પડે, એમની સાથે વાતો કરવી પડે. આપણને ક્યારે પણ કોઈકની પણ સાથે એની પર્સનલ વાત કરવામાં રસ પડે કે ના પડે? પડે ને. ક્યારે કોઈ આપણને પોતાની પર્સનલ વાત કહે? ક્યારે કે જ્યારે એની સાથે બેઠા હોઈએ, એની સાથે વાતો કરી હોય, વાતો કરીને એકબીજાના વિચારોની આપ લે કરી હોય, એ વિચારો એકબીજા સાથે મળ્યા હોય તો આપણે શાંતિથી બેસીએ, બેસીને આપણી હૈયા વરાળ કાઢીએ ને, બધાની સામે કાઢીએ. બીજું, બધાને બધી વસ્તુ આપણે કહીએ બા કરું? બસ આ ભગવાન છે ને, દશમ સ્કંદ એ ભગવાનનું હૃદય છે. અને ભાગવત ખબર છું બા? હા, ભાગવત જે છે ને એ ભગવાનના હૃદયના રહસ્યનો પ્રકાશ છે. હા, આ ભગવાને કહેલું છે. હા, કે આ ભાગવત શું છે? ભગવાનના હૃદયના રહસ્યનો પ્રકાશ છે. જ્ઞાનમ પરમ સ્વાત્મરઃ પ્રકાશમ યત્સૂરયો ભાગવતમ વદંતી. આ પરમ જ્ઞાન ભગવાને કહ્યું છે ત્રીજા સ્કંદમાં બા. આ પરમ જ્ઞાન જે મારા હૃદયના રહસ્યનો પ્રકાશ છે, એને વેદ જાણવાવાળા જે લોકો છે ને એ ભાગવત કહે છે. આ શ્રીમદ ભાગવત છે. હા, બધાનું હૃદયનું રહસ્ય જાણવું ગમે. ભગવાનનું ગમે કે ના ગમે?
ભગવાન શું કરવા ઈચ્છે છે, ભગવાનના મનમાં શું ચાલે છે, ભગવાન કેવું કરે છે, ભગવાન કેવી રીતે કરે છે, ભગવાન કોની સાથે કેવો સંબંધ રાખે છે, કોની સાથે કેવો વ્યવહાર કરે છે, આપણને ગમે કે ના ગમે. ખરું? દુનિયામાં બધાની સાથે આપણે વાતો કરતા ફરીએ. એક નાનું સરખું કહું, ક્યારે ભગવાન સાથે વાતો કરી ખરી? ભગવાનને કોઈ દિવસ આપણે પૂછ્યું ખરું કે મહારાજ આપ ઘરે છો તો મજામાં તો છો ને? આપણે ઘરે મહેમાન આવે ને બા, ખરું, તો એક રાત રોકાયા હોય તો બીજે દિવસે આપણે સવાર શું પૂછીએ એમને? ના, તમને ફાયું? ઘરે રાતના ઊંઘ આવી? ખરું? ગઈકાલ જમવાનું કેવું હતું? તમને ફાવ્યું હતું? બીજે દિવસ રોકાવાનું તો પૂછે ને, બોલો આપણે કાલે શું બનાવીશું? ખરું? તમે કહો એ બનાવીએ, તમને જે ભાવે એ બનાવીએ. આપણે કહીએ ને, કોને કહીએ? કોને કહીએ? મહેમાનને. ખરું ને? જો આપણે મહેમાનને આટલી સારી રીતના રાખતા હોઈએ, કહેતા હોઈએ ને પૂછતા હોઈએ, તો ક્યારે ભગવાનને પૂછ્યું ખરું કે બોલો મહારાજ આજે શું બનાવીશું? ખરું? આજે મહારાજ શું આરોગશો? આજે આ બનાવ્યું હતું મહારાજ, તમને ફાવ્યું કે ના ફાવ્યું? તમને ભાવ્યું કે ના ભાવ્યું? કાલે શું બનાવીશું? ખરું કે નહીં? આપણે કોઈ દિવસ ભગવાનને પૂછ્યું બા? ખરું ને? હવે બીજું કે આપણે ભગવાનને પૂછ્યું જ નથી, ભગવાન સાથે વાત કરી જ નથી, તો ભગવાન પછી આપણી સાથે વાત કરશે કે નહીં કરે? ખરું ને? બિલકુલ. આપણે ભગવાનને પૂછતા નથી, ભગવાન આપણને શું પૂછે? ખરું? એટલે હવે નક્કી કરવું કે આપણે ભગવાનને રોજ પૂછવું. ખરું? કે બોલો ભગવાન આજે શું લેશો? ખરું કે નહીં? આજે દૂધ પીશો? સારું. કેસરવાળું પીશો કે બદામવાળું પીશો? એલચીવાળું પીશો કે અંદર થોડું જાયફળ પણ પધરાવું, થોડું ઉકાળીને આપું મહારાજ? અને હમણાં શિયાળો ચાલે છે તો થોડું બદામ, પિસ્તા, કેસર, ઇલાયચી બધું કરીને આપું મહારાજ? તો તમને પણ થોડું સારું લાગે. શિયાળો ખરો ને બા? ખરું ને? પૂછો ને ભગવાનને. હા, આ ભગવાન છે. જો ભગવાનને જાણવા હોય ને, ભગવાનનું હૃદય જાણવું હોય, ભગવાનના હૃદયના રહસ્યનો પ્રકાશ જાણવો હોય, તો આનો આ એકમાત્ર ઉપાય છે. પહેલાં ભગવાન સાથે વાત કરો, ભગવાનને પોતાના બનાવીએ. હા, મેં કહ્યું ને, કૃષ્ણ સ્યાસીત, બસ કૃષ્ણનો હતો. કોણ હતો? કહેવાની જરૂર, સખા કશ્ચિત, કોઈ એક ભગવાનનો હતો, મિત્ર હતો. બસ આપણી આટલી જ ઓળખ પૂરતી નથી? આપણે કોના છીએ? ભગવાનના. ખરું ને? મા બાપે તો જન્મ આપ્યો, મા બાપ ક્યાંથી લાવ્યા આપણને? ભગવાન પાસેથી જીવાયો ને. ખરું? આપણે બધા કોના બન્યા? ભગવાનના. જો આપણે બધા ભગવાનના બન્યા તો આપણી ભગવાન માટેની કોઈ ફરજ ખરી કે નહીં? ખરું? આપણે ભગવાનને સાચવ્યા ખરા કે આપણને મનમાં આવ્યું એ ધરી દીધું? મનમાં ફાવ્યું ત્યારે ધરી દીધું? મન માન્યું એ ધરી દીધું? ખરું? કોઈ દાળ ઉતાવળ હોય, કશું ના હોય તો સાકરિયા, એ ભગવાન તમે ખાજો, આરોગજો. કોઈ દિવસ બદામ, પિસ્તા, મૂડ મન સારું હોય તો શું મળે ભગવાનને? બદામ, પિસ્તા બધું મળે. એના કરતાં વધારે મૂડ સારો હોય તો કાજુ કતરી મળે એમાં. ખરું? અને જો આજે મૂડ બગડેલો છે તો એ ભગવાન આજે કશું તમને આપવા લાયક નથી, આજે ખાલી તમને મિશ્રિત મળશે, સાકર ખાઓ. ખરું? વાંક ને મૂડ મગજ આપણો, અને ઉતારવાનો કોના ઉપર? ભગવાન ઉપર. ખરું કે નહીં? ગુસ્સો, નારાજગી બધું કોના પર ઉતરે? ભગવાન ઉપર. આ બધું ભગવાન પર ઉતરે તો ભગવાન પણ વિચાર કરે ને. ખરું? કે આ બધું મારી ઉપર જ આવીને બધા ઠીકરા ફોડે છે, તો મારે એને કેટલો રાખવો અને શું સાચવવો? ખરું? આ વિચારવા જેવું છે. હા, ભગવાનને તમે સારી રીતના રાખો ને તો ભગવાન આપણને સારી રીતના રાખશે. એ ભગવાને ગીતાજીમાં પ્રતિજ્ઞા કરી છે ને, હું કહું છું ને 2 દિવસથી, કે યે યથામાં પ્રપદ્યન્તે તાં તથૈવ ભજામ્યહમ.
ખરું? જે ભક્ત મને જેવી રીતે ભજે છે ને હું પણ એને એવી જ રીતના ભજું છું. હવે આપણે ભગવાનને ગુસ્સામાં સાકરિયા અને સિંગ ખવડાવીએ તો પછી ભગવાન આપણને એવું જ સાકરિયા અને સિંગ જ ખવડાવે ને, ખરું કે નહીં? હા, રોટલા જ ખાઓ, ભલે સોનાની થાળી રહી, અંદર ખાવાના શું? ખાખરા. કેમ? ડૉક્ટરોએ ના પાડી છે. સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. હા, બનાવવું પડે એટલે જે ઘરમાં પડી હોય ફાંકા ફૂંકી એનાથી ચાલે ને, પડીકા બહારથી લઈ આવો ને ખાઈ લો. ખરું? અમેરિકાને ફ્રોઝન ફૂડ તૈયાર મળે છે. ખરું? બહારથી પીઝા લઈ આવો, ફ્રોઝન ને. ખરું? લાઈન માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરો, ગરમ કરીને ખાઈ લો, બસ દાડો પત્યો, દાડો ટૂંકો કરો. હા, ના વાસણ ઘસવા પડે, ના કશું કરવું પડે, સીધે સીધું કામ પતી જાય. ડીશોય પેપરની વાત સાચી છે બાની, કેમ? ડીશોય પેપરની જ રાખવાની કે ભાઈ ને એમાં હા, સીધી ડીશ ખાઈને સીધી ડીશ ગાર્બેજમાં. એટલે વાસણ ઘસવાની એ માથાકોટ, પાણી સીધું નળથી પીવાનું એટલે પ્યાલાની એ ખરું? પ્યાલાની ચિંતા નહીં. હા, આમ કરો તો ગરમ ને આમ કરો તો ઠંડુ. ખરું? એક જ જગ્યાએ બધું મળી જાય. બોલો, જોયું અંજુબા? આવી જિંદગી કેવી હારી નહીં? કેમ ના મજા આવી? ખરેખર એવું છે. ખરેખર એવું છે. થાકી જાય ને, 8 કલાક કામ કરવાનું હોય ઊભા ઊભા, 10-10 કલાક ને. હા, તો પછી ક્યાંય ઘરમાં બનાવવાના વેત ના રહે. ખરું કે નહીં? વીકેન્ડ પર રજા મળે ત્યારે અઠવાડિયાનું જોડે થાય એટલું હા, ઘરનું કામ પાછું કચરા પોતા, કપડાં વાસણ, ક્લિનિંગ. ખરું ને? એવું ક્લિનિંગ જ કહેવાય ને. લોન્ડ્રી, ગ્રોસરી. હા, ગ્રોસરી પણ ખરી પાછી. ખરું? કેટલું બધું કામ કરવાનું હોય 2 જ દિવસની અંદર, અને પાછું પેલો અઠવાડિયાનો થાક તો ઉતર્યો ના હોય. હા, શાકે લેવાનું પાછું. હે? હા, બાથરૂમ ધોવાની કરવાની. ખરું? દેશી સ્ટોરમાં જવાનું, પાછું દેશી શાક લેવા દેશી સ્ટોરમાં જવાનું. ખરું ને? અને ત્યાંનો લેવા માટે બીજા બધા ત્યાંના લોકલ સ્ટોરમાં જવાનું પાછા. ખરું ને? આ બધું આ જે જીવન છે આની અંદર બિચારાને ભગવાન યાદ ક્યારે આવે? ખરું કે નહીં? એટલે ઘણા લોકોને કહું ને એમ કે ભાઈ અમે ગાડી ચલાવતા ચલાવતા ભાગવત સાંભળીએ છીએ કે કશું કરતાં કરતાં કથા સાંભળીએ છીએ. પણ એક સિમ્પલ વાત છે, જો કથામાં બેસીને જો કથામાં મન નથી રહેતું તો ગાડી ચલાવતા રે બા? ખરું કે નહીં? અને ત્યાં તો પછી ધ્યાનથી ગાડી ચલાવવી પડે ને. ખરું? આજુબાજુની સ્પીડ જોવી પડે અને પોલીસવાળા ફરે છે કે નહીં પાછું જોવું પડે બીજી આંખે. ખરું? માથાકૂટ ઓછી છે. ખરું કે નહીં? આ જીવન છે, યાદ રાખજો. હા, અને આ જીવનમાંથી જે સમય મળે છે ને એટલું ભગવાન માટે કાઢી નાખો. મેં ખટવાંગ રાજાની કથા કહી હતી. એક મુહૂર્તની અંદર, હા, એક મુહૂર્તની અંદર બા એણે ભગવાનને રાજી કરી દીધેલા. હા, રામચંદ્રજી છે ને એમના પૂર્વજ થઈ ગયા ખટવાંગ નામના રાજા. હા, અને એ ખટવાંગ રાજા, દેવતાઓ એમને યુદ્ધ કરવા માટે દાનવો સાથે પૃથ્વી ઉપરથી લઈ ગયેલા. એટલે દેવતાઓને એવું લાગતું હતું કે આના વગર અમે આ યુદ્ધ જીતી શકીશું નહીં. એટલે એ લોકો ગભરામણ ચાલતી હતી કે ભાઈ આપણે એને લઈ તો જવા જ પડશે. ખટવાંગ રાજા જે કેવા છે કે જેને એ આ બધાને પહોંચી વળી શકશે. એટલે એમને ઉપર લઈ ગયા અને ત્યાં ખટવાંગ રાજાએ એ દૈત્ય દાનવો સાથે યુદ્ધ કર્યું. બરાબર? અને યુદ્ધ કરીને એમણે એ યુદ્ધ જીતી ગયા.
અને એ યુદ્ધ જીતી ગયા ને એટલે કોઈ આપણા માટે પોતાના જીવની સટોસટીની બાજી લગાવી હોય તો આપણે એને કંઈક તો આપવું જોઈએ ને. તો દેવતાએ પૂછ્યું કે મહારાજ બોલો, આપે અમારા માટે જીવની બાજી લગાવી તો એના બદલામાં અમે તમને શું આપીએ? એટલે એમણે કહ્યું મારે કાંઈ જોઈતું નથી. હા, તમે મને શું આપી દેવાના હતા? આપી તમને જ મારી જરૂર પડે છે, તમે મને શું હાલવાના? ખરું. એટલે એણે કહ્યું કે મહારાજ મારે કાંઈ જોઈતું નથી, હું મારી જગ્યાએ હું પાછો જાઉં, મને ત્યાં મોકલી આપો એટલે મારે બહુ થયું. એમણે આગ્રહ કર્યો કે ના ના એવું નહીં, હા તમે કહો મહારાજ, અમારે કંઈક આપવું છે અમારા તરફથી. એટલે એણે શું પૂછ્યું હશે? ખરું, વિચારવા જેવું છે ને બા. દેવતાઓ આપણને પૂછે કે બોલો શું આપું બા, તો બા શું કહે? બસ ભક્તિ અને ભાવ. એણે ખાલી એક જ વાત માગી, હા કે મને કહેશો મારું મૃત્યુ ક્યારે છે? શું પૂછ્યું? બસ એક જ પ્રશ્ન પૂછ્યો, મારું મૃત્યુ ક્યારે છે? અને એમણે કીધું બસ એક ક્ષણ પછી. શું જવાબ મળ્યો? બસ. અને એ રાજાએ એક મુહૂર્ત પછી એવું કહ્યું, હં, એક મુહૂર્ત પછી. અને એ રાજાએ એક મુહૂર્તમાં ભગવાનનું એટલું ભજન કર્યું કે એની મુક્તિ થઈ ગઈ. આખો દિવસ ભગવાનનું નામ દેવાની જરૂર નથી. ખરું, જેટલું પણ દો એટલું પ્રેમથી, એટલું સ્નેહથી, એટલું એકાગ્ર ચિત્તથી મનને ભગવાનમાં સ્થિર રાખી અને ભગવાનનું ભજન કરીએ ને તો એનાથી ભગવાન રાજી થઈ જાય છે. હા, આ શાસ્ત્ર એ જ શીખવે છે. દશમસ્કંદ છે ને એ નિરોધ લીલા છે. નિરોધનો અર્થ એ જ વસ્તુ થાય છે કે ભક્તનું મન છે ને એ ભગવાનમાં લાગી જાય. જેટલો વખત બેઠો હોય એટલો વખત, હા, એ અને ભગવાન બે જ હોય. આજુબાજુમાં શું ચાલે છે, કોણ આવ્યું, કોણ ગયું, શું કર્યું, કેવી રીતે કર્યું, એને કશી જ ખબર પડે નહીં. એનું નામ નિરોધ કહેવાય. હા, શાસ્ત્રમાં એને અડધો નિરોધ કીધો છે, કારણ કે એમાં એ માત્ર ભક્તનું મન ભગવાનમાં છે. પણ બીજી બાજુ જેમ જેમ ભક્તનું મન ભગવાનમાં જતું જાય ને એમ એમ ભગવાનનું મન પણ પાછું ભક્તમાં આવતું જાય. હા, ભગવાનને પણ એ ભક્ત વગર રહેવાય નહીં, ભક્તને ભગવાન વગર રહેવાય નહીં, અને ભગવાનને ભક્ત વગર રહેવાય નહીં ને એનું નામ પૂર્ણ નિરોધ છે. આ નિરોધ છે. આ ભગવાન સાથેની વેવલાઇન્થ જેને કહીએ ને બેટા, વેવલાઇન્થ છે. આપણને ભગવાન, આપણે જે વિચારતા હોઈએ ને ભગવાન એ જ વિચારતા હોય, અને જે ભગવાન વિચારતા હોય એ પણ આપણે વિચારતા હોઈએ. હા, મન બનાવવું તો એવું બનાવવું ભગવાનનું હૃદય આપણને જાણી શકાય. હા, ભગવાન બધાને હૃદયનું રહસ્ય નથી જણાવતા. હા, પોતાના હોય, ભક્ત હોય એને જ ભગવાન પોતાના હૃદયનું રહસ્ય કહે છે. આપણે આપણું હૃદય કોઈને કહીએ? મનમાં છે કોઈની સાથે વાત કરીએ બેટા, સાચે સાચી કોઈ દિવસ બોલીએ? ખરું કે નહીં? પણ જેની સાથે મન મળી ગયું છે અને જેને બધું જ કહી શકાય એવું આપણને લાગે છે એને આપણે દિલ ખોલીને, મન ખોલીને વાત કરીએ ને, એને બધી જ વાત કરીએ ને, પેટ છૂટી વાત. ખરું? ક્યારે કરીએ? કે આપણનું મન મળેલું હોય, એનામાં પૂર્ણ વિશ્વાસ થયો હોય કે હું આને આ વાત કરું છું ને એ વાત બીજે ક્યાંય કરશે નહીં. એટલું તો ઠીક, પણ એની સાથે સાથે આપણને મનમાં એ પણ હોય કે એ મને આમાંથી ચોક્કસ કંઈક સારો રસ્તો બતાવશે. હા, આ એનામાં જ્યારે સ્થાપિત થાય ને ત્યારે આપણે આપણા મનની વાત, મનની ભડાશ એની સામે કાઢવાની શરૂઆત કરીએ ને, બસ જે આપણે માણસો એકબીજાની સાથે જેવો સંબંધ રાખીએ છીએ ને, જેની સાથે મનની વાત કરીએ એની સાથે સંબંધ કેવો હોય બા? મન મળેલા હોય.
હૃદયનો સંબંધ હોય એને કોઈ દિવસ મોઢું ના ચડે. હા, ક્યારે કશી ભૂલ થઈ જાય ને એ પણ પોઝિટિવ થિંકિંગ કરે, કંઈક તો હશે, કંઈક આપણાથી બોલાઈ ગયું હોય ને છતાં પણ એક વિચાર કરે કે એમને એમ તો બોલે નહીં, કંઈક તો એને તકલીફ થઈ હશે તો જ આવું બોલે. હા, અને એમને એમ કોઈક કહી ગયું હોય તો ધડાધડ મગજમાં આવી જાય. હા, કે આણે મને આવું કહ્યું છે, લાગ આવે એટલે એને જવાબ આપીશ. કેવી રીતે બા? ટાઈમ આવશે ત્યારે વ્યાજ સાથે ખરું રાખીને ચોપડીએ ને ખરું. આ વાત છે, આ વાત છે. આ ભગવાન સાથેનો સ્નેહ છે કે જે ભક્તને ભગવાન સાથે સ્નેહ છે અને ભક્તને ભગવાન સાથે, ભગવાનને ભક્ત સાથે, આ બંનેને એકબીજા સાથેનો જે સ્નેહ છે, બંનેનો એકબીજાનો પ્રેમ છે ને એનું નામ પૂર્ણ નિરોધ છે. ત્યારે જ ભગવાનના હૃદય જાણી શકાય છે અને એ ભગવાન હૃદયમાં આપણા આવી શકે છે. હં, આ નિરોધ લીલા છે. અને ત્યારબાદ એકાદશ સ્કંદમાં પ્રવેશ કર્યો. મુક્તિ લીલા મુક્તિર્હિત્વા અન્યથા રૂપમ સ્વરૂપેણ વ્યવસ્થિતિ. આ મુક્તિ લીલાની વાત આપણને કહી અને મુક્તિ લીલાની અંદર અન્યથા રૂપનો ત્યાગ કરી અને સ્વરૂપમાં પોતપોતાની સ્થિતિ કરવી એનું નામ મુક્તિ લીલા છે. ખરું. એના બે પ્રકરણ છે, બ્રહ્મભાવ અને સાયુજ્ય. ખરું. હવે બ્રહ્મભાવ જે છે ને એની અંદર બ્રહ્મની વાતો છે, સાયુજ્યની અંદર ભગવાનની ભક્તિની વાતો હોવી જોઈએ. પણ ભગવાને પોતાના જે બે ભક્તો હતા એમાં ઋષિઓ હતા અને એ ઋષિઓને ભગવાને ભક્તિ આપી. જ્ઞાની હતા, કવિ, હરિ, અંતરિક્ષ, ચમન, ભરદ્વાજ વગેરે હતા. એ બધા જે ઋષિઓ જે હતા ને એ ઋષિઓને જ્ઞાની હતા. અને જ્ઞાની હોવાથી એમને જ્ઞાનની વાત આપવી જોઈએ. ભગવાને એમને ભક્તિ માર્ગ કીધો અને જે શ્રેષ્ઠ ભક્તિ છે, ઉર્જિતા નામની ભક્તિ છે, એ એમને કહી કે તમે ભગવાનની સાથે પ્રેમ કરો તો ભગવાન સાથે એવી રીતે પ્રેમ કરો કે ભગવાન સિવાય તમને કશું ગમે જ નહીં. જીવનમાં જે કંઈ પણ મળ્યું છે ને એ બધું જ ભગવાનથી મળ્યું છે, ભગવાન દ્વારા મળ્યું છે. ભગવાન જ બધું આપે છે, ભગવાન જ મારું બધું કરતા હતા, કરે છે અને કરશે જ. ખરું. હું મારું જીવન પણ ભગવાન માટે જ આપું છું. એટલે એ જીવનમાં જે કંઈ પણ કરે ને એ બધું કોને ઉદ્દેશીને કરે? ભગવાનને ઉદ્દેશીને કરે. હા, આ એક ભક્તિ છે. આપણે જમીએ છીએ ને બા, કોના માટે જમીએ છીએ? કોના માટે જમીએ છીએ? ભગવાન માટે. આપણે મોટે ભાગે આપણું પેટ ભરવા માટે, આપણા સ્વાદ માટે જમતા હોઈએ છીએ. આ મને ભાવશે ને આ મને ફાવશે, આ મને નહીં ભાવે ને આ મને નહીં ફાવે. સ્વાદ માટે છે આ બધું. હં, યાદ રાખજો. ખરું. પણ જે ભગવાનનો સાચો ભક્ત છે ને એ સાચો ભક્ત છે ને એ ક્યારેય કોઈનામાં પડતો નથી. એ પોતાનું આખું જીવન ભગવાન માટે અને ભગવાનને ઉદ્દેશીને ભગવાન માટે જ જીવે છે. મારું જે કંઈ પણ થયું કે થશે કે થવાનું છે કોના માટે? બસ ભગવાન માટે થવાનું છે. આ સાચો ભક્ત છે. આ ઉદિતા નામની ભક્તિ છે. ભગવાન વિદાય થવાની તૈયારી કરતા હતા કારણ કે સમય થયો હતો, દેવતાઓ વગેરે આવ્યા હતા. હા, અને ભગવાનને કહ્યું, મહારાજ હવે તમારે ઉપર પધારવાનો સમય થઈ ગયો છે તો આપ પધારશો. એટલે ભગવાન હતા ને એને કારણે એમના વંશજો હતા ને એમાં દૂષણો બહુ આવ્યા હતા. એક પેલું ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, દીવા તળે. હા, એમ ભગવાન હતા ને તો એમને વંશજોમાં ઘણો બધો ક્લેશ વગેરે ચાલતો હતો અને ન કરવાનું બધું કામ એ લોકો કરતા હતા. એટલે ભગવાને વિચાર કર્યો કે આ છોકરાઓ મારી હાજરીમાં જ જો આ બધી વસ્તુ કરે છે તો હું ગેરહાજર રહીશ ત્યારે શું નહીં કરે. ખરું. આ વિચાર કર્યો ભગવાને. હા, એટલે ભગવાને યદુકુલોપ સંહારનો શાપ અપાવડાવ્યો. હા, એક ઋષિ હતા અને એમણે ભગવાનનો એક વંશજ હતો.
એ ગર્ભાવસ્થામાં છે એવો દોડ કર્યો અને પૂછવા ગયા કે આને બાલક કોણ આવશે ખરું. ઋષિને ખબર પડી ગઈ અને શાપ આપ્યો કે તારું આવતું કુલ બધું જ વિનાશ થઈ જશે. અને એ શાપ આપ્યો અને શાપ આપવાની સાથે જેનું આખું કુલ હતું ને એ વિનાશ થવાની તૈયાર. બધા અંદર 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 એકબીજા સાથે ઝઘડી મળ્યા. હા, આ કુલ નાશ થવાનું એક જ કારણ, અંદર અંદરના ઝઘડા. શું બેટા? અંદરના ઝઘડા. માને બાપ સાથે ના બને, બાપને મા સાથે ના બને, એ બેને મળતું હોય ત્યારે છોકરા સાથે ના બને, છોકરાની સાથે બનતું હોય ત્યારે વહુઓ સાથે ના બને, વહુઓ સાથે બનતું હોય તો સાસુ સાથે ના મળે, સાસુ સાથે બનતું હોય તો સસરા સાથે ના મળે. અંદર 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 આ ક્લેશ છે ને, આ અંદર અંદરનો જે ક્લેશ છે ને એ જ માણસને ખાઈ જાય. જ્યાં કુટુંબની એકતા હોય ને, કુટુંબની એકતા હંમેશા માણસને ઘરમાં જ સ્વર્ગ અપાવડાવે છે. હા, આ ભગવાને આપણને શીખવી દીધું અને યદુકુલોપસંહાર વગેરે આપણને સમજાવ્યા. નિમિ રાજા અને યોગેશ્વર જે ઋષિઓ હતા ને, એ 9 ઋષિઓ એ યોગેશ્વર હતા. એમને ભગવાને ભગવાનની ભક્તિ આપી અને ભક્તિ આપીને એમને કહ્યું કે તમે ભગવાન સાથે પ્રેમ કરો. ભગવાન સાથે પ્રેમ કરશો ને તો એ ભગવાન તમારા પ્રેમના બંધનમાં આવી જશે. હા, વિસૃજતિ હૃદયમ નયસ્ય સાક્ષાત દરિરિવશાભિહતોપ્યગૌગનાશ પ્રણય રશનયા ધૃતાંગ્રી પદ્મ ભવતિ ભાગવત પ્રધાન ઉક્ત. આ ભગવાને એમને સમજાવી દીધું કે ભાઈ, પ્રણય રશનયા ધૃતાંગ્રી પદ્મ સભવતી ભાગવત પ્રધાન ઉક્ત. ભગવાન પ્રેમના બંધનમાં બંધાઈ જાય છે. પ્રણય રશનયા, પ્રણય એટલે પ્રેમ, રસના એટલે દોરડું. દોરડું હોય ને બા, દોરડામાં કેટલા તાર હોય, પેલા આંટા હોય. દોરડું જોયું છે ને બા? ખરું. દોરડાની અંદર ધાગા જે કહીએ ને, એ ધાગા કેટલા હોય? અસંખ્ય. ખરું ને? એ ધાગાને ગૂંથ્યું કેવી રીતે હોય? એકબીજાની સાથે અંદર 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 કરતાં 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 ગૂંથામણ જે થઈ હોય ને, બસ એ જે ગૂંથામણ થાય ને એવી ભગવાન અને ભક્તની ગૂંથામણ હોય છે. હા, એકલો ધાગો હોય તો તૂટી જાય. ખરું. પણ બહુ બધા ધાગાઓ જ્યારે ભેગા થયા હોય અને એ ભેગા થઈને એની જે ગૂંથામણ થાય ને, એકબીજાની સાથે ભગવાન અને ભક્ત એવા ઓતપ્રોત ગોળ 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 અંદર ગૂંચાઈ ગયા હોય કે એને ક્યારેય કોઈ જુદા પાડી શકે નહીં. બસ આ પ્રણય રસ્યા ભગવાન સાથે પ્રેમનું બંધન છે. આને બંધન કહેવાય. હા, અને જ્યારે આ બંધનમાં ભગવાન બંધાઈ જાય છે ને, ત્યારે એ ભગવાન ક્યારેય ભક્તનું હૃદય છોડીને જતા નથી. આ ભાગવત છે. સભવતી ભાગવત પ્રધાન ઉક્ત. આ ભાગવત છે. એમને કહ્યું ભગવાન યદુકુલોપસંહારનો શાપ અપાડાવ્યો તો નિમિ યોગેશ્વરને વગેરેને ભગવાને કૃતાર્થ કર્યા અને એ કૃતાર્થ કરીને ભગવાને એમણે ગુરુની ઉદ્ઘોષણા કરી. ધ્યેયં સદા પરિભવદ્નમભીષ્ટદોહં તીર્થાસ્પદં શિવ વિરિञ्चिनतुं શરણ્યં વૃત્યાર્હિतं પ્રણતપાલભવાબ્ધિપોतं વંદે મહાપુરુષતે ચરણારવિંદમ त्यक्त्वा दोस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगारनन्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्. આ મહાપુરુષના ચરણારવિંદમાં પ્રણામ વગેરે કર્યા. ત્યારબાદ
તે દત્તાત્રેયજીની વાત કરી હતી ત્રીજા સ્કંદમાં કે દત્ત આત્રેય પોતાનું દાન આત્રેય ઋષિને કરી દીધું. એ દત્તાત્રેયજી વગેરેના પ્રસંગની વાત કરી. એ દત્તાત્રેયજીએ જીવનમાં 25 ગુરુ કર્યા હતા, 24 મુખ્ય કહેવાય છે. અને છેલ્લે પછી એમણે કહ્યું દેહો ગુરુર્મમા, દેહ પણ મારો ગુરુ છે. એમ કરીને દરેક જણ પાસેથી જેની પાસેથી જે સારી સારી વસ્તુઓ હતી ને એ દત્તાત્રેયજી અપનાવી, એ શીખી. અને જેને જેને મને સારી સારી વસ્તુઓ શીખવાડીને દત્તાત્રેયજી એને ગુરુ તરીકે ગણ્યા. હા, કુમારિકાઓના કંકણ એકલા રહેવું, હા, ખાંડતા હતા અને અવાજ બહુ આવતો હતો, કાઢતા ગયા એક રહ્યું. અને ખબર પડી કે જો ભગવાનની ભક્તિ કરવી હોય ને તો એકલા રહીને એકાંતમાં ભગવાનની ભક્તિ થઈ શકે છે. આ કુમારિકાઓના કંકણ વગેરે શીખ્યું, અજગર પાસેથી પણ શીખ્યા, સાથે લુહાર વગેરે પાસેથી પણ શીખ્યા, મધમાખી વગેરે પાસેથી પણ શીખ્યા. બધાનીમાં ભગવાને કંઈક ને કંઈક સારી ને સાચી વસ્તુ આપેલી છે. આપણને પોઝિટિવ થિંકિંગ કરતાં ત્યાંથી શીખવી હો કે ભગવાને બધાનામાં કાંઈક ને કંઈક સારી ને સાચી વસ્તુ આપેલી છે. આપણે એ જોઈએ ને અને એ જોઈને એને આપણા જીવનમાં અનુભવ કેવી રીતે કરી શકાય છે, આપણા જીવનમાં એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કેવી રીતે કરી શકાય છે, આપણા જીવનમાં એને કેવી રીતે અપનાવી શકાય છે, એ શીખવા જેવું છે. પ્રાય કરીને માણસ છે ને ઊંધો જ રહ્યો. સારું શીખવાની જગ્યાએ સામેવાળામાં શું દેખાય? દોષ દેખાય, ભૂલ દેખાય. આ દોષ દ્રષ્ટિ અને ભૂલ જે દેખાય ને એ માણસ ક્યારેય ઉન્નત થતો નથી. આ દત્તાત્રેયજીનો પ્રસંગ હતો અને એનાથી આપણને એ શીખવાડી દીધું. અને એ શીખવાડ્યા પછી ભગવાન હતા આજે વિદાય થતા હતા. પારધીને નિમિત્ત બનાવ્યો અને નિમિત્ત બનાવી અને એ ભગવાન આજે પ્રભાસમાં બિરાજ્યા હતા. અને પ્રભાસમાં બિરાજતા હતા અને એ ભગવાન પારધીએ બાણ ચલાવ્યું, એને લાગ્યું મૃગ છે અને મૃગની જગ્યાએ ભગવાનનો ચરણ હતો અને એ બાણ ભગવાનના ચરણમાં આવીને સ્થાન લીધું. હં, આ બાણ હતું એ ક્યારનું હતું? એટલે કહ્યું રામા અવતારમાં ભગવાન રામચંદ્રજી વગેરે હતા ને તે રામચંદ્રજીએ કાર્ય કરેલું હતું કે વાલી હતો ને એ વાલીને પાછળથી રહીને ભગવાને બાણ માર્યું હતું ને બસ એ બાણ ફરતું આજે ભગવાનના ચરણમાં આવ્યું. ઘાસમાં તરીકે ઉગ્યું હતું, ઘાસમાંથી બાણ બનીને ભગવાનના ચરણમાં આવ્યું. આ ભગવાનની લીલા છે. એ આ ભગવાનની લીલા અદ્ભુત છે. આ ભગવાનને પોતે પૃથ્વી પરથી ત્યાગ કર્યો અને તેની સાથે સાથે એમના જે પત્નીઓ વગેરે હતા એ બધે પણ ભગવાનના વિરહમાં રહેતા હતા. અને એ પત્નીઓ વિરહમાં રહી ભગવાનનું ભજન, ભગવાનનું સ્થાન વગેરે કરતા હતા. ભગવાને જતાં ભાગવત હતું એ ભાગવત પોતાના પ્રિય ભક્ત ઉદ્ધવજી હતા, ઉદ્ધવજીને આપ્યું. અને ભગવાને ઉદ્ધવજીને આપીને કહ્યું ગચ્છોદ્ધવ મયાદિષ્ટો બદર્યાખ્યમ મમાશ્રમમ તત્ર મત્પાદતીર્થે દે સ્નાનોપસ્પર્શનૈ શુચિ. ગચ્છોદ્ધવ મયાદિષ્ટો, ઉદ્ધવજી ભગવાનના ભક્ત હતા ને અને એમને ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું. જ્ઞાની હતા એને ભગવાને ભક્તિનો ઉપદેશ આપ્યો, ઉર્જિતા ભક્તિ કીધી કરું. અને અહીંયા ભક્ત હતા એને ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું કે ઉદ્ધવજી આ હું ભાગવત આપું છું, તમે ભાગવત હાથમાં લો અને હાથમાં લઈ અને તમે હૃદયમાં પધરાવો. તમે બદ્રિકાશ્રમમાં જાઓ અને બદ્રિકાશ્રમમાં જઈ અને તમે ભાગવતનો પ્રચાર કરજો. હો, અને કહેવાય છે આજે પણ એ ઉદ્ધવજી બદ્રિકાશ્રમમાં બિરાજે છે અને ત્યાં ભાગવતનો પ્રચાર કરે છે. આ ભગવાનની લીલા છે. અને રામચંદ્રજીએ પોતાના પાદુકાજી હતા ભરતને પધરાવ્યા. ભરતજી એને મસ્તક ઉપર પધરાવ્યા અને મસ્તક પર પધરાવીને પોતે ત્યાંથી વિદાય થયા હતા ને ત્યાર પછી રામચંદ્રજીએ ક્યારેય પાદુકાજી ધારણ કર્યા નથી. એ જ અહીંયા ભગવાને પોતાના પાદુકાજી હતા એ ઉદ્ધવજીને પધરાવ્યા. ઉદ્ધવજીએ પાદુકાજી ધારણ કર્યા પછી ભગવાને ક્યારેય પાદુકાજી ધારણ કર્યા નથી. એ ઉપદેશ એમને આપ્યો અને ઉપદેશ લઈને ઉદ્ધવજી ઊભા થયા. ઊભા થઈને ભગવાનને પ્રણામ કર્યા. ભવભયમપહંતુમ
જ્ઞાનવિજ્ઞાનસારં નિગમકૃદુપજહરે ભૃંગવદ્વેદસારં અમૃતમુદધિતશ્ચાપાયદ્ભૃત્યવર્ગાન પુરુષમૃષભમાદ્યમ કૃષ્ણસંજ્ઞમ નતોસ્મિ. આ ઉદ્ધવજીએ ભગવાનને પ્રણામ કર્યા અને પ્રણામ કરીને એ ભગવાન એ ઉદ્ધવજી આજે નીકળી રહ્યા છે બદ્રિકાશ્રમ જવા માટે. ત્યાં ભાગવતનો પ્રચાર વગેરે કરે છે અને ત્યારબાદ ત્યાંથી પસાર થાય યદુકુલનો સંહાર કર્યો. ભગવાન વિદાય થયા અને વિદાય થયા પછી ભગવાને કહ્યું હતું હું જઈશ પછી 7મા દિવસે આ દ્વારકા નગરી ડૂબી જશે. અને કયા પ્રમાણે દ્વારિકા ડૂબી ગયા, કશું બાકી રહ્યું નહોતું. ઋષિઓ હતા એ ભાગવત વગેરે સાંભળતા હતા અને સાંભળતા એમને કલિયુગના રાજવંશ વગેરેનું વર્ણન, કલિયુગનું વર્ણન વગેરે સાંભળીને 4 પ્રકારના પ્રલય, દૈનંદિક, આત્યંતિક વગેરે પ્રલય ભગવાન કરે છે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે. જે 2 ભગવાન સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, જે પાલન કરે છે અને પાલન કર્યા પછી એનો નાશ કરે છે. એ નાશ કરવા માટે ભગવાન પ્રલય કરાવે છે. બ્રહ્માજીના 1 દિવસમાં પ્રલય થાય એને દૈનંદિક પ્રલય કહે છે. જે નેચરલ પ્રલય કુદરત પ્રમાણે જ્યારે થવાનો હોય, પ્રભુ જ્યારે કરાવે તે આત્યંતિક વગેરે પ્રલયોની વ્યાખ્યા કરી છે. અને ભગવાને શુકદેવજીએ રાજાને ભાગવત સંભળાવ્યું હતું. સંભળાવતા એને કહ્યું કે તસ્માત સર્વાત્મના રાજન હૃદયસ્થમ કુરુ કેશવમ લીયમાણો હ્યવહિત તતો યાતિ પરામ ગતિમ. તસ્માત રાજન સર્વાત્મના, હે રાજન સર્વાત્મના શું કરવું જોઈએ? એટલે કે હૃદયસ્થમ કુરુ કેશવમ. આ હું તને જે સંભળાવું છું ને એ ભાગવત નથી, હું તને ભગવાન સંભળાવું છું. આ કેશવ મેં તને સંભળાવ્યા છે અને એ કેશવને તું હૃદયમાં પધરાવજે. એને કહ્યું. રાજાને તરત પ્રશ્ન થયો કે મહારાજ મારે હવે મરવાનું નક્કી છે, કારણ કે સાપ માર્યો છે અને સાપ લાગ્યો છે. એટલે શુકદેવજી એને કહ્યું રાજન પશુ બુદ્ધિ મીમામ જહી. રાજન તું પશુ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરજે. કારણ કે આ જે છે ને દેહ વગેરે એ 5 ભૌતિક દેહ છે. 5 ભૌતિક દેહ 5 ભૌતિક વિદ્યાઓમાં મળી જવાનો છે. એવમ દેહે તે જીવો બ્રહ્મ સંપદ્યતે પુનઃ. ફરીથી પાછું બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છું અને બ્રહ્મમાં પછી તારે મળી જવાનું છે. તારે ક્યાં જીવવાનું છે ને તારે મરવાનું છે. શરીર છે 5 ભૌતિક દેહ છે અને 5 ભૌતિક દેહ પંચભૂતોમાં મળી જશે. એને સમજાવ્યું. અને રાજન એના કરતાં પણ વધારે કહું, મૃત્યપો નોપદીક્ષંતે મૃત્યુના મૃત્યુમીશ્વરમ. તે આ 7 દિવસ મૃત્યુના પણ જે ઈશ્વર છે એ મૃત્યુના ઈશ્વરની તે કથા સાંભળી છે. પછી ક્યાં તારે મરવાની ચિંતા છે? અને તું તો બ્રહ્માહમ પરમમ પદમ, તું પરમપદ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થવાનો છું. રાજન તું ચિંતા ના કરીશ. કિમ ભૂય શ્રોતુમિચ્છસી. 7 દિવસ થઈ ગયા હતા અને 7 દિવસ થઈ ગયા પછી તક્ષક આવીને કરડવાની તૈયારી કરવાનો હતો અને ત્યારે શુકદેવજી એને પૂછી રહ્યા છે તારે હજી પણ વધારે કંઈ સાંભળવું છે? દીકરાને મોડું થતું હોય ને, માનો સ્વભાવ હોય દીકરો ભૂખ્યો ન જાય, સવારે જમતો હોય તો મા એને શું કરશે? લે બેટા, ગમે તેટલું મોડું થતું હશે કહેશે ને કે લે બેટા 2 રોટલી ખાઈને જાને, હજી 1 રોટલી તો ખાને. કેટલા પ્રેમથી માં આગ્રહ કરતી હોય ને. એમ અહીંયા શુકદેવજી પણ પરીક્ષિત રાજા છે એને પ્રેમથી આગ્રહ કરી રહ્યા છે. રાજન કિમ ભૂય શ્રોતુમિચ્છસી. તારે હજી પણ વધારે કંઈ સાંભળવું છે? કારણ કે શુકદેવજી હતા ને એમને ખબર હતી જ્યાં સુધી હું અહીંયા બેઠો છું ત્યાં સુધી તક્ષકને આવવાની કોઈ હિંમત નથી. અને એ શુકદેવજીએ પૂછ્યું. રાજા ઊભા થઈને પ્રણામ કર્યા. પ્રણામ કરીને કહ્યું સિદ્ધોસ્મી. મહારાજ હું સિદ્ધ થયો. અનુગ્રહિતોસ્મી. આપે મારા ઉપર અનુગ્રહ કર્યો, આપે મારા પર કૃપા કરી. ભવતા કરુણાત્માના. આપે મારા પર કરુણા કરી. મહારાજ. અને શ્રાવિતો યચ્ચ મે સાક્ષાત. મહારાજ આપે મને સાક્ષાત ભગવાન સંભળાવ્યા. અનાદિ નિધનો હરિ. આપે મને સાક્ષાત અનાદિ નિધન હરિ આપે મને સંભળાવ્યા છે. મહારાજ એનાથી વિશેષ મને શું થઈ જોઈએ? મને મૃત્યુનો ભય લાગતો હતો, આપે મને સાક્ષાત પ્રવિષ્ટો બ્રહ્મ નિર્વાણમ અભયમ દર્શિતમ તયા. આપે મને સાક્ષાત અભયના દર્શન કરાવડાવ્યા. હું આપને બીજું શું કહી શકું? અને
એમણે સુખદેવજી હતા એમને પૂજન અર્ચન વગેરે કર્યું અને સુખદેવજી આવ્યા હતા એમ જગામાં ભિક્ષુભિ સાર્ધમ નરદેવે ન પૂજિતઃ ભિક્ષુકો સાથે જેમ સુખદેવજી આવ્યા હતા એમ સુખદેવજી મહારાજ વિદાય થયા. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કી જય. એમના વિદાય થયા પછી તક્ષક નાગ આવ્યો અને તક્ષક નાગ આવી અને પરીક્ષિત રાજાને દંશ દીધો. જેવો દંશ દીધો એમ બભુવ ભસ્મસાત સદ્ય પશ્યતામ સર્વદેહિનામ બધાના દેખતાની સાથે જ રાજા ભસ્મીભૂત થઈ ગયા. ઋષિઓએ પૂછ્યું હતું કે મહારાજ અમને કહેશો કે માર્કંડેય મુનિનું આટલું આયુષ્ય કેમ મળ્યું, કેવી રીતે મળ્યું? એટલે કહ્યું કે માર્કંડેય મુનિ હતા ને એમને આયુષ્ય બહુ ટૂંકું હતું એટલે એમને કહ્યું કે બધાના આશીર્વાદ લો, વડીલોના સેવા કરો, સેવા કરીને એમના આશીર્વાદ લો, એ તમને વરદાન આપશે, એને કારણે તમારું આયુષ્ય વધશે. અને એમના કહેવા પ્રમાણે માર્કંડેય મુનિએ આયુષ્ય લીધું બધાનું અને આયુષ્ય લઈ અને પછી એમણે મનમાં વિચાર કર્યો કે મારે ભગવાનના દર્શન કરવા છે. પણ કેવા ભગવાનના દર્શન કરવા છે? પોતે વિચાર કર્યો હતો કે પ્રલયના મેઘ હોય, પ્રલયના જલ હોય, ચારે બાજુ ઉછળતા હોય, ઉછળતા પ્રલયના મેઘની અંદર, ઉછળતા જલની અંદર પવન જોરદાર ફૂંકાતો હોય અને કોઈને ઊભું રહેવાના ફાંફા પડતા હોય એવી જગ્યાએ એક ઝાડ હોય, સૂકું ઝાડ હોય. એ સૂકા ઝાડની અંદર એક પાન લીલું હોય અને એ લીલા પાનની અંદર મને બાલકૃષ્ણલાલજીના દર્શન કરવા છે. આ એમના મનનો મનોરથ હતો. ભગવાન સમજી ગયા અને એ ભગવાન સમજી અને એમને માર્કંડેય મુનિ એક વખત સંધ્યાવંદન કરવા માટે સવારે બેઠા હતા. સંધ્યાવંદનમાં પ્રાણાયામ કરવું જોઈએ અને પ્રાણાયામ કરવા બેઠા ત્યારે પ્રાણાયામ એ કરતા હતા. એ પ્રાણાયામની સાથે સાથે એ પોતે પણ અંદર જતા રહ્યા. અંદર જઈ અને એમણે દર્શન કર્યા જે પ્રમાણે એમની ઈચ્છા હતી. પ્રલયના મેઘ હતા, પ્રલયના પવન વગેરે વાઈ રહ્યો હતો અને સમુદ્રની લહેરો ઉઠી રહી હતી. એવામાં એમણે દર્શન કર્યું એક સૂકું ઝાડ અને એની ઉપર એક લીલું પાંદડું અને એમાં બાલકૃષ્ણલાલજીના દર્શન થયા. વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામી. આ વટસ્ય પત્રસ્ય વટના વૃક્ષ હતું અને એની પર બાલમુકુંદાજીના દર્શન ભગવાને એમને કરાવડાવ્યા. આ માઇક પ્રલય હતો, ભગવાનને ભક્ત માટે કર્યો હતો અને દર્શન કરાવી એમને કૃતાર્થ કર્યા. અને ત્યારબાદ જે ઋષિઓ હતા એ ઋષિઓએ ફરીથી પાછા સુખદેવજી વગેરેને પ્રણામ કર્યા. સ્વસુખ નિવૃત્ત ચેતાસ્તદ્વ્યદુદસ્તાન્ય ભાવો પ્યચિત લીલા કૃષ્ણ સારસ્વદીયમ વ્યતનુત કૃપયાયસ્તત્વદીપમ પુરાણમ તમખિલ વૃજિનગ્નમ વ્યાસસૂનુમ નતોસ્મિ. આ વ્યાસજીના દીકરા છે, અમે એને પ્રણામ કરીએ છીએ. ઋષિઓએ એમને પ્રણામ કર્યા અને પ્રણામ કરીને કહ્યું કે આ ભાગવત છે ને એ ભાગવત પણ પુરાણ છે અને પુરાણમાં જેમ વૈષ્ણવોમાં ભગવાન શંભુ છે, શંકર છે, એમ એવી જ રીતના આ પુરાણોમાં શ્રીમદ ભાગવત છે. આ ભાગવત શું છે એટલે કહેવાની શરૂઆત કરી. શ્રીમદ ભાગવતમ પુરાણમમલમ યદ વૈષ્ણવાનામ ધનમ યસ્મિન પારમહંસ્યમેકમમલમ જ્ઞાનમ પરમ ગીયતે તત્ર જ્ઞાન વિરાગ ભક્તિ સહિતમ નૈષ્કર્મ્યમાવિષ્કૃતમ તચ્છૃણ્વન વિપઠન વિચારણપરો ભક્ત્યા વિમુચ્યેન્નરઃ તસ્મૈ યેન વિભાસિતો યમતુલો જ્ઞાનપ્રદીપઃ પુરા તદ્રૂપેણ
च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद् द्राताय कारुण्यता तच्चोद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचत् भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि હરિમ પરમ. શ્રીમદ ભાગવત ભગવાન સાથે પ્રેમ કરવા માટે છે. માટે ઋષિઓએ પહેલા શ્લોકની અંદર ભાગવતના મંગલાચરણમાં કહ્યું હતું સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ પરમ સત્ય છે. ધીંગ પ્રીતવ ભગવાન કૃષ્ણ છે, અમે એની સાથે પ્રેમ કરીએ છીએ. એવી જ રીતના દશમ સ્કંદમાં ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થવાના હતા ત્યારે પણ દેવતાઓએ સ્તુતિ કરી હતી સત્યવ્રતમ સત્ય પરમ ત્રિસત્યમ. મહારાજ આપ સત્યાત્મક છો. અને અહીંયા છેલ્લે પણ સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ પરમ સત્ય, પરમ એટલે શ્રેષ્ઠ, સત્ય સત્ય બ્રહ્મણ નામ ઇતિ બ્રહ્મ છે અને પરબ્રહ્મ તો કૃષ્ણ હિ. એ કૃષ્ણ માટે અમે પ્રેમ કરીએ છીએ. આ ભાગવત દ્વારા ઋષિઓને માત્ર એટલું જ જોઈએ છે, અમારે ભગવાન પાસેથી કાંઈ જોઈતું નથી. અમે ભગવાનને પ્રેમ કરીએ છીએ. આ નિસ્વાર્થ ભાવ, ભગવાન સાથેનો પ્રેમ એ ભાગવત આપે છે. ભવે ભવમાં મહારાજ આપની ભક્તિ થાઓ, આપના ચરણ કમળ અમને મળે, આપનું નામ સંકીર્તન છે એ બધા પાપને દૂર કરવાવાળું છે. મહારાજ અમે આપને પ્રણામ કરીએ છીએ. દુઃખ શમન તમ હરિમ પરામ. આપને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ. દુઃખ શમન કરવાવાળું આપનું નામ છે. આ ઋષિઓએ ભગવાનને વિનંતી કરી અને એ વિનંતી કરી એનું નામ શ્રીમદ ભાગવત છે. જે ભગવાને આપેલું બ્રહ્માજી નારદજીને આપ્યું, નારદજીએ વ્યાસજીને આપ્યું, વ્યાસજીએ શુકદેવજીને આપ્યું. અને એ શુકદેવજીની સભામાં પરીક્ષિત રાજા બેઠા હતા, એમણે સાંભળ્યું. સાથે સાથે સૂતજી પણ બેઠા હતા. અને એ સૂતજીએ 88,000 ઋષિઓને આ ભાગવત સંભળાવ્યું. એ ભાગવત આજે આપણે સાંભળ્યું. ઘણા વખતથી, લગભગ એકાદ વર્ષથી બાની ઈચ્છા હતી, સરોજબાની, કે મારે ભાગવત કરવું છે. પણ એમનો એક જ મનોરથ હતો, અને હું કહીશ. હા, ગયા વર્ષે એમણે કહ્યું હતું ભાગવત કરવું છે, પણ મારે એકલાય નથી સાંભળવું. મારા આખા પરિવારને સંભળાવવું છે. એકલા કરી શક્યા હોત. હા, અને એમણે કહ્યું કલ્યાણ મારા એકલાનું ન થાય. હા, મારો પરિવાર પણ મારા કલ્યાણમાં સાથે હોય. અને એમને મનોરથ કર્યો હતો. ભાઈ નરેન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રીજીને લઈને આવ્યા હતા. મેં કહ્યું બા ચિંતા ન કરશો. એમણે કહ્યું હું એકલી છું, કશું થાય એવું નથી. તમે કહ્યું ચિંતા ન કરશો, મારો ભાગવત પરિવાર છે. અંજુબા, સતીશ કાકા, વિભાબેન અને બીજા બધા પણ સૌ સાથે રહ્યા. આ હોલ વગેરે આપવા માટે પણ ટ્રસ્ટીઓ વગેરે આપણને ઉદારતા દાખવી, આપણને સમય પણ આપ્યો, જગ્યા પણ આપી, આપણને મદદ પણ કરી. એ બધાને બીજું તો શું થઈ શકે. પરંતુ બા, એક વાત હું ચોક્કસથી કહીશ. હા, 7 દિવસ તમારા પરિવારે
બહુ પ્રેમથી ભગવાનને સાંભળ્યા છે. હા, અને બીજું પણ હું ચોક્કસથી કહીશ કે જેમ એક ફૂલની કળી હોય, ખીલતા થોડો સમય લાગે ને બા, એમ ધીરે 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 આપનો પરિવાર પણ આપના જેવો મહેકતો થઈ જશે, થઈ રહ્યો છે અને થઈ જશે, એવી મારી મંગલ કામનાઓ છે. બસ એટલું જ કહીશ, વંશે સદૈવ ભવતામ હરિભક્તિરસ્તુ. આ સાથે મારું વક્તવ્ય હું પ્રણામ કરું છું. મને ભાગવત મારા બાપુજીએ શીખવ્યું હતું, હું ન ભૂલી શકું એમને. બેટા બેટા કહી અને એમણે મને માથે હાથ ફેર્યો, મને શીખવ્યું. નહોતું શીખવું, બેટા બેસ, હા, હું નહીં હોઉં, કોઈ નહીં શીખવે. એમણે મને શીખવ્યું, એમને હું કેમ ભૂલી શકું. માત્ર દંડ પ્રણામ નિવેદન કરી શકું છું. મારા ભાગવત પરિવાર અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, ભરૂચ, મુંબઈ, પરદેશોમાં પણ ચાલે છે. ભાગવતનું અધ્યયન અધ્યાપન થાય છે નિઃશુલ્ક, નો કેશ, નો કાઇન્ડ. એ બાને બધા ભાગવત વાંચે છે, વાંચીને બધા ભગવાનની સન્મુખ થાય છે. ન સમજાય ત્યાં મને ફોન કરીને પૂછતા હોય છે. નડિયાદમાં પણ એ ભાગવત પરિવાર વર્ષોથી, લગભગ 40 વર્ષથી 35-40 વર્ષથી કાર્યરત છે. અને દર શનિવારે મારા ઘરે સાંજે 4 થી 5 બધા આવે છે. ભાગવત ઘરે લઈને આવે, ઘરેથી લઈને આવે છે, અભ્યાસ થાય છે, અને અભ્યાસ થઈને ફરીથી બીજા શનિવારની રાહ જોવે છે, ક્યારે શનિવાર આવે અને ક્યારે અમે જઈએ પાછા. એ ભાગવત પરિવારને હું શું કહી શકું, માત્ર ભગવત સ્મરણનું સુમન નિવેદન કરું છું. યથાધીતમ યથામતિ, જેવું ભણ્યો એવું કહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. મારા બાપુજીએ મને ભણાવ્યું, કહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એમણે મને સારું ને સાચું જ ભણાવ્યું હતું, પણ કદાચ ક્યાંક અર્થનો અનર્થ થઈ ગયો હોય તો મારા ગોવર્ધનનાથજીની માફી માગું છું. એમના ચરણ કમલમાં પ્રણામ નિવેદન કરું છું. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી આચાર્યજી શ્રી મહાપ્રભુજી કી જય, શ્રી गोसाईजी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की. गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया. गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया. जगत के कर्मों में जब बंधी थी, जगत के कर्मों में जब बंधी थी, सारा ये बंधन छुड़ा दिया. भेदभाव की
दृष्टि मिटा कर राम रमैया दिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। कहा कि ये जग सारा है सपना, तुमने खुद को भुला दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। अज्ञान की नींद में सोया था, गुरु ने आकर जगा दिया। अज्ञान की नींद में गुरुखाय वेदको सर्वं यद्भूतं यत्सभाव्यन्मामृतमशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायां स्वरूपः आदोष विद्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पादुदौदय पुरुषः पादुषेह संस्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ना महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः अभुनटवरनन्दलाला मीति मोरलिवाला मीति मोरलिवाला गोपीनाथ ॐ जय
आरती नहीं आती आरार्थिकान्ते जलप्रदक्षिणं कुर्यात् आरती फूल बारो फूल भगवान ने वंदन देवाभिवन्दनं मृदपस्तयेतु वंदनम आत्मकल्याणार्थे विवाहती भगवान की आरती बता दो जाते आत्मा पुरुषोत्तमाय नमः चरणयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अथ प्रार्थयेत वसुदेवसुतं देवं भवन्ति मानो मर्यादिरिषदायुर्गान्तो यावतो मण्डलं दत्ते सशैले परमं स्थानं यत्सुरैलविदुर्लभं प्राप्नोति महामाया प्रसादतः इति शिवालः મોજ ચલી છે મોજની આ મોજ કોઈની મોહતાજ નથી મોજ ચલી છે મોજની આ મોજ કોઈની મોહતાજ નથી મોજ મરેવું રે બાવાજી મોજ મરેવું રે અગમ ગોચર લખધણીની કોજ મરેવું રે બાવાજી મોજ મરેવું રે કાળ મીઠ પાણાના કડજા ચીરીને કૂપડ ફૂટે રે કાળ મીઠ પાણાના કડજા ચીરીને કૂપડ ફૂટે રે આપ ધરા બીચ રમત્યું હાલે ખેલ ના ખૂટે રે આ લહેરાવે લખ લાખ રત્નાકરની લૂંટતા રહેવું રે બાવાજી મોજ મરેવું રે કાળ કરે કામ કાળનું એમાં કાઈ ન હાલે રે કાળ કરે કામ કાળનું એમાં કાઈ ન હાલે રે મરવું જાણે મરજીવાઈ તો રમતા તો લે રે એનો અંત આદિ ન જાણા તારે તો તરતા રહેવું રે બાવાજી મોજ મરેવું રે ગોતવા જાવ તો મળે નહીં ગોત્યો ઘણી ગોવિંદો રે ગોતવા જાવ તો મળે નહીં તો ગોવિંદો રે હરિભગતને હાથ વાગો છે પ્રેમનો પરખંદો રે બાવાજી મોજ મરેવું રે રામ કૃપા એન રોજ દિવાળી રંગના ટાણા રે રામ કૃપા એને રોજ દિવાળી રંગના ટાણા રે કામ કરે એની કોઠી એ કદી કૂટે ના દાણા રે કે અલગારી આળસું થઈને નવું આયકું ખોવું રે બાવાજી મોજ મરેવું રે બાવાજી મોજ મરેવું રે